Om Shanti. So welcome. ఓం శాంతి, అందరికీ స్వాగతం. వాల్యూస్ ఫర్ లైఫ్ సిరీస్ కి స్వాగతం. మనం కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెట్టే ముందు ప్రతిసారిలాగే ఆ పరమాత్మని ఆహ్వానిస్తూ కొద్ది నిమిషాలు సైలెన్స్ లో ఉందాము. So welcome all of you to the episode. అందరికీ స్వాగతము. ఎపిసోడ్ 84 గంభీరత యొక్క ఎపిసోడ్ కి స్వాగతము. Sister Kala, thank you so much for joining and being with us. She's joining with us from the Peace Village. And as always, before I pass it on to her, she's been with us on the series for quite a few times now. And let me just give an introduction briefly because many new people join as well all the time. So basically, Sister Kala is a doctor by profession, a board-certified pediatrician. And now, since many years, almost more than 40-50 years, she's serving as the director at the Village Learning and Retreat Center of the Brahma Kumaris, which is close to New York. And born and educated in India, she basically has dedicated her life for the Brahma Kumaris, and she has been actively involved in many projects. I would say the three important projects, the international projects of the BKs, Global Cooperation for a Better World, Million Minutes of Peace Appeal, and the Culture of Peace. And basically, during her professional career, she was inspired towards spirituality because she saw that the non-physical causes of illness and suffering are more important than the physical ones. And then she's worked extensively on evolving an integrative approach to identify these things. She's represented the BKs at the UNICEF and also has conducted workshops on n number of topics. And currently, as we speak, she currently serves as the director at the Peace Village Learning and Retreat Center. There are quite a few souls joining from US and Canada. I'm sure all of you have met her in person and interacted with her. And as always, a poem for you in your memorial and on maturity. Sister Kala shall share her insights on maturity. That's because she's a person living her life with solidarity. She's indeed an epitome and symbol of purity. And to find a person like her is indeed a rarity. Her talks are filled with profound clarity, and her life is a living example of spiritual charity. She says, let's forget our differences and disparity. విశ్వంలో ఉన్నటువంటి అనేకతలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మర్చిపోవాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న అనేక విభేదాలు ఉన్నాయి. ఆ పరమాత్ముడే అందరికీ కూడా రక్షణ కవచంగా ఉన్నారు. అందుకని ఆమె ప్రపంచం అంతా కూడా సాక్షిగా చూస్తున్నారు. పరమాత్ముడు మనకి ఇతరులని చూడవద్దు అని చెప్తూ ఉంటారు. కేవలం వారి శ్రీమతాన్ని మాత్రమే పాటించాలి అని చెప్తున్నారు. సిస్టర్ కళ, మీరు మాతో ఉన్నందుకు చాలా కృతజ్ఞతలు. వెల్కమ్. ఇప్పుడు సిస్టర్ క్లౌడియా వెల్కమ్ చెప్తారు. మీరు రావడం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఏదైతే చాలా ఉన్నతమైనటువంటి విలువ ఉందో గంభీరత, ఆ విషయం గురించి మాట్లాడడానికి మీరు వచ్చారు. ఎందుకంటే గంభీరంగా ఉండేటువంటి వ్యక్తి యొక్క లక్షణాలు చాలా ఉన్నతంగా ఉంటాయి. అయితే దాని గురించి మనము ఎన్నో తెలుసుకోవడం కోసం అని మీ ఎదురుగా కూర్చొని ఉన్నాము. మిమ్మల్ని ఈ ఫ్లవర్స్ బొకేతోని ఆహ్వానించాలని కోరుకుంటున్నాము. ఇది మా ప్రేమకు చిహ్నంగా మీకు ఇస్తున్నాము.
ఆత్మిక ప్రేమతో ఆత్మిక గులాబీ అయినటువంటి మీకు వెల్కమ్ ఇస్తున్నాం. మీరు ఇక్కడికి వచ్చినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు. Thank you, Sister Claudia, and Thank you, Sister Claudia. డాక్టర్ for మనోజ్ గారికి కూడా థ్యాంక్ యూ. beautiful introduction as always. మీరు చాలా సుందరమైనటువంటి ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చారు. అది ఎప్పుడు కూడా సృజనాత్మకంగా క్రియేటివ్ గా పోయంతో పాటు ఉంటుంది. Humor as well that is included in that. మీ And yes, first of all, I'd like to మొట్టమొదటిగా నేను commend you, the whole team, మొత్తం ఈ టీం అంతటిని కూడా your life శుభాకాంక్షలు అందిద్దాం అనుకుంటున్నాను. to continue and sustain these ఎందుకంటే ఈ sessions సెషన్స్ over ని కంటిన్యూ చేస్తూ పాలన చేస్తూ ఉన్నారు. if it's an 83rd episode, ఇది 83వ ఎపిసోడ్ అంటే close to the end of the second year, right? రెండో సంవత్సరం కూడా అయిపోయి ఉండొచ్చు. Congratulations on that. అందుకు మీకు అందరికీ కూడా శుభాభినందనలు. And I'm sure each of these values that you have chosen, మీరు ఏదైతే ఈ గుణాలను values ఎన్నుకుంటూ ఉంటారో ఇవన్నీ కూడా చాలా ప్రాక్టికల్ వాల్యూస్. day and age, ఈ ప్రపంచంలోని ఈ రోజుల్లోని ఈ వాల్యూస్ గురించి చాలా మంది ఆలోచించట్లేదు. choose, you know, ఎప్పుడైతే గుణాలు అనే మాట వింటామో oh, your virtual presence, your digital presence, ఈ రోజుల్లో అయితే అందరూ కూడా meaning వర్చువల్ ప్రెజెన్స్ డిజిటల్ గా ఉండడం గురించే మాట్లాడుతున్నారు. same thing with values, you know, values have also అలాగే become విలువల గురించి కూడా మాట్లాడినప్పుడు so, విలువలు అని అంటే you know, చాలా మెటీరియలిస్టిక్ గా అయిపోయాయి. చాలా కొద్ది కాలమే ఆ వాల్యూస్ ని పాటిస్తున్నారు అందరూను. like maturity even, గంభీరత అనేటువంటి గుణాన్ని ఉపయోగించడము అంటే as a virtue, ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లోని అది ఒక గుణంగా శక్తిగా ఎవరు అనుకోవట్లేదు ఈ రోజుల్లో. think about this word maturity. గంభీరత అనేటువంటి Remember దీని గురించి తెలుసుకోవడం చాలా అవసరము. of course with children, నేను పీడియాట్రిక్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు పిల్లలతోని clearly is నాకు ఒక విషయం గుర్తొస్తుంది. కొంతమంది పిల్లలు 5, 6, వారు చాలా చిన్నగా ఉన్నప్పటికీ 5-6 ఏళ్ళు ఉన్నప్పటికీ కూడా look at them and you would వారిని చూస్తే but they are like 70-year-old in a small వారు town, 70-80 ఏళ్ళ something like that. వయసు ఉన్నటువంటి They have వారిగా so much to say about everything. వ్యవహరిస్తూ They have ఉంటారు. so much of, వారు అనేక విషయాలపైన అనేక మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. at that చాలా moment, స్థిరంగా ఉంటారు. kind of pinpoint it as maturity, but ఆ సమయంలో ఇది ఒక గంభీరత యొక్క లక్షణం అనేది నాకు తెలిసేది కాదు. కానీ నా మనసులో మాత్రం పూర్వజన్మలో చాలా and I didn't even know at that time వృద్ధి అయినటువంటి వయోవృద్ధులైనటువంటి ఆత్మ అని అనుకునేదాన్ని. కానీ ఆ రోజుల్లో నాకు ఆత్మ యొక్క గురించి విస్తారంగా తెలియదు. కానీ సాధారణంగా ప్రపంచంలో మనం ఆత్మ అనే పదం వాడుతూ ఉంటాం కదా, experience. సో అలాగా అనుకునేదాన్ని. But also equally, it, you know, kind of makes you think that so many of us go through అలాగే in life మనం జీవితంలో ఎన్నో చూస్తూ ఉంటాము. cross the same way at the end of అందరూ ఒకే తీరికి చేరుకోవాలి అని అయితే లేదు. you know, grow differently. మనందరం వేరే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా ఎదుగుతూ ఉంటారు. What maturity means. అసలు గంభీరత అంటే ఏంటి అంటే మన నిజ జీవితంలో గంభీరత అంటే పరిపక్వత అంటే You know, we would ఆ భౌతికంగా మాట్లాడుతూ ఉంటే growth in their height and this and that and whatever. మామూలుగా హైట్ గా To వర్ణిస్తూ ఉంటారు. అంటే తెలివితేటలు ఇలాంటి వాటితోని స్కేల్స్ తోని చేస్తూ ఉంటారు. that you could be very young, very small, you know, not necessarily మీరు చాలా చిన్నగా ఉండొచ్చు, different aspects of ఎన్నో విషయాల్ని తెలియకపోయినప్పటికీ అనుభవం లేకపోయినప్పటికీ కూడా mature. చాలా గంభీరంగా కూడా చాలా పరిపక్వంగా కూడా వ్యవహరించగలిగిన వారు ఉంటారు. అలాగే పరిపక్వత గంభీరత అంటే Has been, you know, with about 7 or 8 other siblings, for example, and has ఎవరైనా one 6-7 మంది అన్నదమ్ములతోని ఉన్నట్లు ఉండి వారే ఇంటికి పెద్దవాళ్ళు అయ్యి ఉంటే mine, అప్పుడు చిన్న వాళ్ళ కోసం ఎన్నో త్యాగం చేయాల్సి వస్తుంది. చాలా విషయాల్ని నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది. we as a family go through
మనం you know, ఒక కుటుంబంగా ఎన్ని పరిస్థితులను దాటుకుంటూ makes you ఉంటామో mature to a certain దాని వల్ల కూడా మనం పరిపక్వంగా గంభీరంగా తయారవుతూ I ఉంటాము. feel that even those experiences of అలాంటి అనుభవాలు కూడా కుటుంబం యొక్క వ్యవహారాల యొక్క అనుభవాలు కూడా చాలా పరిస్థితుల అనుభవాల ద్వారా కూడా position of advantage, but still with a అది మనకి ఒక మంచే జరుగుతుంది. కానీ bitterness kind of, మన మనసుల్లో కొంచెం ఏదైనా inside. చెడు భావన ఉండొచ్చు, చేదు భావాలు, చేదు సంఘటనలు ఉండిపోవచ్చు. Necessarily you're doing it with that same kind of readiness. అంటే చాలా సార్లు మనం ఏదైతే త్యాగం అవి చేస్తూ ఉంటాం, కానీ అదే ప్రేమతో మధురతతో చెయ్యాలని అయితే లేదు కదా. Especially now గంభీరత అంటే in spiritual life, and ఈ ఆధ్యాత్మిక జీవితంలోని గంభీరత యొక్క అర్థం ఏంటి అని అంటే think of is నేనే అనుకుంటున్నది something happens to the soul, to ఆత్మకు జరిగేటువంటిది, that is living in this body and ఆ జీవానికి జరిగేటువంటిది life. ఈ గంభీరత. What అందువల్ల does it look like when I say, oh, this one looks very mature, or this one acts మనం ఎప్పుడైతే వీరు చాలా గంభీరంగా ఉన్నారు, పరిపక్వంగా ఉన్నారు అంటే even without a person speaking or without వారు మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేకపోయినా, వారు ఏమి చేయాల్సిన అవసరం లేకపోయినా, so to a certain extent, కానీ వారి వ్యవహారంలో అది మనకు కనిపిస్తుంది. కొంతమంది పర్సనాలిటీ I can particularly remember నాకు personality of the one that we call, Jagadamba or Mama. And జగదంబ మమ్మ గురించి when I saw her, ఎప్పుడైతే చెప్తూ ఉంటారో, నేను ఎప్పుడు ఆవిడని చూడలేదు, లేదంటే కలవలేదు, నేను ఆమె కథలు కూడా వినలేదు. నేను మొదటిసారి విన్నప్పుడు సంగతి చెప్తున్నాను. కానీ ఆవిడ పిక్చర్ ఫస్ట్ టైం నేను చూసినప్పుడు ఆమె చాలా గంభీరంగా ఉన్నారు, చాలా పరిపక్వంగా ఉన్నారు, చాలా ఉన్నతంగా ఉన్నారు అని అర్థమైంది. దాని తర్వాత and actually, heard her story that she was very వారి గురించి విన్నాక ఆమె చాలా చిన్న ఆయువులోనే ఈ ఆధ్యాత్మిక జీవితంలోకి వచ్చారు. ఆ చిన్న జీవితంలోనే, చిన్న వయసులోనే వారిని అందరూ కూడా చాలా ఉన్నతంగా ఒక తల్లి వలె భావించేవారు, అందరికీ పాలనిచ్చేవారిగా భావించేవారుగా. కానీ అవన్నీ తెలుసుకున్న తర్వాత అయితే వేరు. కానీ తెలియక ముందు కూడా నాకు ఎప్పుడు ఆవిడని చూసినప్పుడు నాకు అలాగే, అంటే ఆవిడ పిక్చర్ ని చూసినప్పుడు నాకు ఎప్పుడు గంభీరత గురించి అనిపించేది. అంటే అది కేవలం కర్మల్లో కనిపించకపోవచ్చు, కానీ వారి యొక్క అంటే ఆ పర్సనాలిటీలోని అది ఎంత లోతుగా ఉందంటే వారి ముఖం చూడగానే మనకు అర్థమైపోతుంది అనమాట. ఏ ఆత్మ అయినా సరే చాలా సంఘటనలు చూసుంటే జీవితంలోని బాహ్య పరిస్థితులు కాకుండా లోపల ఉన్నటువంటి ఆంతరిక శక్తులని, గుణాన్ని ఎప్పుడైతే ఉపయోగించుకున్నారో, అర్థం చేసుకోవడము, అడ్జస్ట్ అవ్వడము, అందరికీ చేయూతను అందించడము, అందరి యొక్క కష్టంలోని సహాయం చేయడము, అలాంటి ఆంతరిక గుణాలని ఉపయోగించినప్పుడు వారు అంటే వారు చాలా వారు ఎదగడం అనేది చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది. కేవలం అది ఏదో సాంకేతికంగా మామూలుగా చదువుకున్న విషయం కాదు, అది బుద్ధి యొక్క నేర్పు కాదు. ఎందుకంటే మన అందరివి కూడా స్కూల్లోని, యూనివర్సిటీలోని బాగా చదువుకుంటాము. చాలా చదవడానికి, నేర్చుకోవడానికి ఎంతో ఉంది. టెక్నికల్ గా చాలా నాలెడ్జ్ ఉండొచ్చు, మనకి టెక్నికల్ గా చాలా విషయాలు తెలిసి ఉండొచ్చు, కానీ మనసుని, బుద్ధిని ఒకే విధంగా ఉంచడము అనేది, అంటే ఒకటిని ఇంకొకటితో కలిపితే 2 అయినా అవుతుంది, ఒకటిని ఇంకొకటితో కలిపితే 11 అవుతుంది. అలాగే మనకి ఎనర్జీ ఆఫ్ సినర్జీ గురించి తెలుసు. 1 1 2 కాదు, 1 1 11 అని. ఇది చాలా గంభీరంగా ఆలోచించేటువంటి విధానము. అది కేవలము జ్ఞానం ఆధారంగానే మనకు అర్థమవుతుంది. respond to things, the way you start thinking and feeling
మనం ఏ విధంగా ఆలోచిస్తున్నాము, certain people, ఏ విధంగా మనం చూస్తున్నాము అనే దానిపైనే మనకి ఆధారపడి person ఉంటుంది. who has that maturity as an attribute of the soul. ఆత్మ యొక్క స్వతహా గుణంగా గంభీరత ఉన్నప్పుడు వారు ఎలా ఉంటారు I అంటే think వారు they think very broad. వారు చాలా విశాల హృదయం కలవారిగా, విశాల బుద్ధి కలవారిగా Narrow ఉంటారు. way. It's like a tunnel vision. కుంచిత భావంతో ఉండరు. కుంచిత భావంతో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఒక చిన్న గుహలో ఉన్నట్టుంటారు. Concept or the same way of looking ఒకే at it విషయాన్ని applied to విశాల బుద్ధితోని చూస్తూ ఉంటారు. example. We were recently ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలంటే here in Peaceful. మేము ఇక్కడ పీస్ విలేజ్ లోని ఒక ప్రోగ్రాం తయారు చేస్తూ ఉన్నాము. మా మనస్సుల్లోని Set of people, right? మేము ఇలాంటి వ్యక్తులనే పిలవాలి అని Very అనుకున్నాం. happy because it was going to come out very good and everything. మేము చాలా సంతోషంగా, చాలా బాగా జరుగుతుంది అని దాంట్లోని సంతోషంగా ఉన్నాం. To kind అయితే ఇతరుల నుంచి వేరే ఒక అనుకోని వ్యక్తి దగ్గర నుండి మేము వస్తాము, మేము రావాలనుకుంటున్నాము అని into this అనుకుంటూ ఉన్నాము. ఉండడం వల్ల అప్పుడు మేము అనుకున్నాము వీరు ఇలాంటి దానికి అంటే ఇలాంటి యొక్క స్పీచ్ కి సరైన వారు కాదు అనేసి నేను అనుకున్నాను. అయితే ముందు వద్దన్నాము. తర్వాత ఒకసారి ఆలోచించిన తర్వాత లేదు, ఎందుకు పిలవకూడదు, పిలుద్దాము అని. ఏమో వారికి కూడా ఏదైనా బెనిఫిట్ అవ్వచ్చు కదా అని అనుకుంటూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే అక్కడ లాంగ్వేజ్ కానీ అక్కడ గ్రూప్ కానీ మ్యాచ్ అవ్వదు అని అనుకుంటూనే మనం ఈ పరిస్థితిని అడాప్ట్ చేసుకుందామా, అంటే మనం ట్రాన్స్లేట్ చేద్దామా, ఎవరి ద్వారా అయినా ట్రాన్స్లేట్ చేద్దామా అని అనుకున్నాం అన్నమాట. అంటే మొట్టమొదటిసారిగా ఈ ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు వస్తాము అన్నప్పుడు మేము వద్దు అని చెప్పాము. కానీ ఒక్క నిమిషం ఆగి దానిలో ఉన్నటువంటి అవకాశాన్ని తీసుకొని ఉపయోగించుకున్నాము. సో అలాగే నేను ఒక్కసారి విస్తారం చేస్తే దాంట్లోని ఎంతో మందిని కలపవచ్చు, ఎంతో మందిని ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు. అంటే అందరినీ కలుపుకుంటూ వెళ్ళడం కూడా ఒక గంభీరత యొక్క గుణం. కేవలం ఆలోచనలు, కర్మలు అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధానంగా చేస్తారు, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధానంగా ఆలోచిస్తారు. ఇవన్నిటిని కూడా కలుపుకుంటూ వెళ్ళడం కూడా ఒక గంభీరత. ఎందుకంటే కొత్త వారిని మనం ఇంక్లూడ్ చేసినప్పుడు అప్పుడు ఏదైనా తప్పు జరగచ్చు, కానీ మనం ఆ రిస్క్ ని కూడా తీసుకోవాలి అని అనుకోవడము అది కూడా ఒక గంభీరత యొక్క గుణం. అంటే ఆ రిస్క్ తీసుకోను, ఆ ధైర్యంగా ఉండడము, ఇవి కూడా ఒక గంభీరతగా. కొన్నిసార్లు అది చాలా చెడుగా వెళ్ళొచ్చు, అంటే ఏదైనా కష్టంగా అవ్వచ్చు, కానీ మనం ఎప్పుడు కూడా ఎదురుగా అంటే ఉన్నతంగా చూస్తూ ఉంటాము, ముందు చూపు చూస్తూ ఉంటాము. అందరినీ కలుపుకుంటూ వెళ్ళడం కూడా ఒక గంభీరత యొక్క గుణము. మనం కుటుంబ వ్యవహారాల్లో చూసినప్పటికీ కూడా ఎవరైనా చాలా ఇంట్లో వయోవృద్ధులు ఉన్నప్పుడు, పెద్దవాళ్ళు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు చిన్న తమ్ముళ్ళని చెల్లెల్ని చూసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు, అంటే ఇంటికి పెద్ద బిడ్డ, ఎదుగుతూ కూడా చాలా విషయాలని చూస్తూ ఉండొచ్చు. వారి యొక్క సంస్కారాలని మీరు స్వీకరించాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు వారి యొక్క సంస్కారాలని మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తాం అన్నమాట. సో అలాగా ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచంలో ఇంత పాపులేషన్ ఉంది, చాలా అంటే ఆత్మలు చాలా అనేక జన్మల ముందు నుంచి ఉండి రావచ్చు. వాళ్ళు ఎంతో చూసి ఉండొచ్చు జీవితంలో. వారికి లేదంటే మనకి వారితో ఎంతో దగ్గర సంబంధాలు ఉండొచ్చు. మనం దయాభావంతో వారికి సహయోగం చేయడానికి వెళ్ళడము, లేదంటే కేవలం ఆ కుటుంబంలో సభ్యునిగా ఉండడంలో ఎంతో తేడా ఉంది కదా.
అలాగా అన్ని విషయాల్లోని ఇంక్లూడ్ అవుతూ ఉండడం, కలిసిపోవడం అనేది గంభీరత యొక్క చిహ్నం. there is a natural quality of being able to include your point of view, your point of view, your point of view, and it's actually become అందరి యొక్క అభిప్రాయాలని showing up even. కలపడము, కలుపుకుంటూ వెళ్ళడము కూడా ఒక గంభీరత యొక్క చిహ్నం అవుతుంది. The other one I was thinking of is ఇంకొకటి ఏంటి అంటే, when you are mature, then you మనం గంభీరంగా ఉన్నప్పుడు మీరు విశాల హృదయం కలవారిగా ఉంటారు, దయాభావంతో ఉంటారు. just small, మీ ఆలోచన చిన్నదిగా ఉండదు, సంకుచితంగా ఉండదు. ఏదో కొంచెం చేసాము, దానిలోనే ఆనందం పొందుతున్నాము అనేది ఉండదు. మనం ఒకటి చేయగా ఏదైతే పూర్తి చేసేసామో దాని తర్వాత ఇంకో దానికి, దాని తర్వాత ఇంకో దానికి అలా వెళ్తూనే ఉంటాం. నాకు మళ్ళీ ఒక విషయం గుర్తొస్తుంది. మేము ఒక పెద్ద ప్రోగ్రామ్ చేసాము, దాంట్లోని వేలాది మందికి సేవ చేసాము. మేము చాలా అడ్వర్టైజింగ్ చేయాల్సి వచ్చింది, బయటకు వెళ్ళాల్సి వచ్చింది, అందరికి ప్రమోషన్స్ కోసం కష్టపడాల్సి వచ్చింది. ప్రోగ్రామ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మేము అందరివి కూడా అంటే ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయాం అన్నమాట, అలసిపోయాం. ఇప్పుడు మనం మా సీనియర్స్ తోని ఆ విషయాలు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి అడుగుతూ ఉంటారు, మీరందరూ కూడా అలసట, మేమందరం అలసటగా ఉన్నప్పుడు మా సీనియర్ ఒకళ్ళు దీని తర్వాత ఏం చేస్తారో అని అడిగారు. అప్పుడు అందరూ కూడా ఇప్పుడు మాకు ఊపిరి పీల్చుకునేటువంటి సమయమే లేదు, దీని తర్వాత ఏం చేస్తారని అడుగుతున్నారు అనేసి అనుకున్నాం. అయితే ఉన్నతంగా అంటే పెద్దవాళ్ళు అయితే ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు దీని తర్వాత ఏం చెయ్యాలి అని అడిగారు. అంటే ఆమె రెస్ట్ ఇవ్వాలని అనుకోలేదన్నమాట. అయితే అప్పుడు ఏం చెప్పారంటే, మీరు చాలా స్థాపన చేశారు, చాలా పనులు చేశారు, దీని తర్వాత మీరు ఆ పాలన ఎలా చేయాలనుకుంటున్నారు అనేసి అడిగారు అనమాట. అంటే గంభీరత కలవారు ఎక్స్ట్రాగా చేయడానికి చాలా ఉంటారన్నమాట, ఎదురుగా రెడీగా ఉంటారు. కొన్ని అందువలన ఎక్కువగా చేసేటువంటిది, ఎక్కువగా అందరికీ ఇచ్చేటువంటిది, అందరితో ఎక్కువగా పంచుకునేటువంటిది, ఇవన్నీ కూడా విశాల హృదయంగా వస్తాయి. హృదయమే మన లోపల ఉన్నటువంటి భౌతిక శక్తి. కానీ మనము ఎప్పుడైతే ఒక కార్యాన్ని చేస్తూ ఉంటామో అప్పుడే ఆ కార్యానికి కావలసినటువంటివన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే మీరు ఎప్పుడైతే విశాలంగా ఉంటారో అప్పుడే అన్ని వైపుల నుంచి కోఆపరేషన్, సహయోగం లభిస్తుంది. మనం ఎప్పుడూ ముందు చూపుగా చూస్తూ ఉంటాము. అప్పుడు మన లోపల ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో అన్నిటికి చేరుకొని మళ్ళీ ఆ కార్యం నుంచి తిరిగి మళ్ళీ మనకి వాపస్ వస్తుంది అన్నమాట. అలాగా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది. ఈ విధంగానే ఎన్నో విషయాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. అసలే బ్రహ్మకుమారీస్ లోని కూడా ఇలాగే జరుగుతూ ఉంటుంది. మనం చాలా సార్లు చూస్తూ ఉంటాము, కొన్ని స్థానాలలో కొద్ది మంది వ్యక్తులే ఉంటారు సహాయానికి, కానీ చాలా పెద్ద పెద్ద కార్యాలు చేస్తూ ఉంటారు. వారు ఎన్నో సాధించేస్తూ ఉంటారు, ఎందుకంటే వారికి విశాలమైన హృదయం ఉన్న. మనము కేవలము సంకుచితమైనటువంటి బుద్ధితో కాకుండా విశాలమైన బుద్ధితోనే ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. మనము ఎంతగా లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ వాడుతూ ఉంటామో అప్పుడు అంత మనము సంకుచితంగా ఆలోచిస్తాము, కొంతగానే చూస్తూ ఉంటాము, కొంతగానే ఆలోచిస్తూ ఉంటాము. మనం రైట్ బ్రెయిన్ ఎంతైతే ఉపయోగిస్తూ ఉంటామో మీ ఇంట్యూషన్ చాలా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఈ విషయాలలోని మన శక్తిని పెట్టడము, మన కర్మలు చేయడము, అవన్నీ కూడా చాలా ఉపయోగకరమని అర్థమవుతూ ఉంటుంది. మనం ఎన్నో గుణాలని చూపిస్తూ ఉంటాము ఆ కార్యంలోని, మన కెపాసిటీ పెరుగుతూ ఉంటుంది. దానిలోనే గంభీరత కూడా ఉంది. అంటే మనం ఎక్కడ ఆగిపోమన్నమాట, ముందుకు వెళ్తూనే ఉంటాం.
you ఇంకొకటి know, ఒక గంభీరమైనటువంటి వ్యక్తి make big things small. అంటే పెద్ద విషయాలని చిన్న విషయాలుగా మార్చగలుగుతారు. Now I'm talking అంటే about the situation, you know, అంటే పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు పెద్ద పరిస్థితిని make big చిన్న పరిస్థితిగా మార్చగలుగుతారు. so you don't magnify, you know, if say అంటే చిన్న విషయాలని పెద్దదిగా చెయ్యమన్నమాట. um, మనం ఇది ఎందుకు జరిగింది, అలా జరిగింది, తప్పు జరిగింది అని అనము. was అది తప్పు అని మనకు తెలుసు. కానీ కొన్నిసార్లు మనం ఏం చేస్తామంటే small little thing mistake that somebody చిన్న పొరపాటుని is blown out of proportion. పెద్ద విషయంగా మార్చేస్తూ ఉంటాము. Out of proportion because at that moment అది ఎందుకు పెద్దది చేస్తామంటే నాకు ఆ సమయంలో ఆ గంభీరత, ఆ పరిపక్వత లేదనమాట. ఆ పరిస్థితిని ఎదుర్కొనేటువంటి పరిస్థితి కానీ పరిపక్వత కానీ లేదు. so అందువలన things small for me Mm. is very important. పెద్ద విషయాలను చిన్నగా చేయడం అనేది చాలా ముఖ్యమైన అంశం That is మన also జీవితంలో. challenges is ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మనం సేవార్థం వెళ్తూ ఉంటామో, service, మనం సేవ చేయాలని అనుకుంటామో, groups of people and ఎందుకంటే అనేక వ్యక్తులు, అనేక పర్సనాలిటీస్, అనేక రకాలైనటువంటి వారిని, you know, సంస్కారాలతో ఉన్న వారిని కలుస్తూ things that ఉంటాము people మనము. bring with them, different ways of working that people have. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా పనిచేస్తూ ఉంటారు. That you have made for మనము them. This is how it's ఏదైతే చెప్పామో, మనం ఏదైతే ఒక పద్ధతి చెప్పామో దానిలోనే చెయ్యాలని ఏమీ లేదు. creativity and అందువల్ల వారికి వారి క్రియేటివిటీ ఉంటది, to do that, వారికి ఎంతో ఇన్పుట్ ఉండొచ్చు. to make do with that, or do I make it into a big thing if నేను somebody doesn't do exactly అంటే చిన్న విషయాన్ని పెద్దది చేస్తానా, పెద్ద విషయాన్ని చిన్నది చేస్తానని దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. right, and I'm not able to let go, I'm not able to కొన్ని ఏదైనా పొరపాటు జరిగితే నేను క్షమించకపోవడం కానీ, and I hold మర్చిపోవడం కానీ, మర్చిపోలేకపోవడం కానీ, those ఇవన్నీ elders in the family. What do you మంచి విషయాలు కాదు. forgiveness? మనం చూసినట్లయితే ఇంట్లో పెద్దవారు ఎప్పుడు కూడా క్షమాభావంతోనే ఉంటూ ఉంటారు. Is వారు చాలా గంభీరంగా, పరిపక్వంగా ఉంటారు. things small. వారు పెద్ద విషయాలను, పెద్ద పరిస్థితుల్ని చిన్న పరిస్థితులుగా మారుస్తారు. ఆ చిన్న పరిస్థితుల్ని కూడా కంప్లీట్ గా మాయమయ్యేలాగా చేస్తారు. అంటే క్షమించడము అంటేనే అంత. You blow it out with your మీరు జస్ట్ దాన్ని బయటకు పంపించేసి శుభభావనలతోని వాటిని పంపించేస్తారు. that whatever has happened. ఏదైతే జరిగిందో అది జరిగింది, మంచికే జరిగింది, దాంట్లో కళ్యాణం ఉంది అని భావిస్తూ, There's something to learn from it. దానిలో నుంచి ఏదో నేర్చుకోవడానికి ఉన్నది అని భావిస్తూ నేను దాన్ని పట్టుకొని ఉండకూడదు. I hold good feelings. ఒకవేళ వారి పట్ల శుభాకాంక్షలు శుభభావన కానీ ఉంచుకుంటే చాలా మంచిగా నాకు ఏదో ఒకటి జరుగుతూ ఉంటుంది. You know, people always say don't, you know, cry over spilt milk or spoiled milk. ఎప్పుడు కూడా చెప్తూ ఉంటారు కదా, చేతుల నుంచి ఒలిగిపోయిన దాని గురించి ఎప్పుడు కూడా ఏడవకండి అని. Pot of milk. Start మీ చేతిలోని కానీ చేజారిపోయిన దానికోసం ఏడవకుండా ఇంకా ఏదైనా తెచ్చుకోగలిగి దింపుకోగలిగితే అది నింపుకోవాలి. means గంభీరత అంటే to kind of, you know, make it even sometimes it's not something కొన్నిసార్లు even something good, you know, but కొన్నిసార్లు మంచి విషయాలు కూడా, మంచి పరిస్థితులు కూడా expanding, elaborating, explaining. కొన్నిసార్లు మంచి విషయాల్ని కూడా చాలా విస్తారం చేస్తూ ఎక్కువగా దాని గురించి మాట్లాడుతూ వర్ణిస్తూ చేస్తూ ఉంటాము. కానీ దానిలో ఉన్నటువంటి సారాన్ని చేయడం అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. ఎందుకంటే విస్తారాల నుంచి సారం తీసుకురావడమే గంభీరత యొక్క చిహ్నం. And I'm remembering now our Dadi Jan. నాకు ఇప్పుడు ఒక గుర్తు వస్తుంది. దాది జాన్కి ఒక మాట చెప్తూ ఉంటారు. ఆవిడకి ఎప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్ ఉండేది. For example, and all of us ఆ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్ లోని సడన్ గా ఆవిడ ఏమనివారంటే, ఆవిడ ఒక ప్రశ్నకు జవాబిస్తూ ఆమె వేరే విషయం పైన లేదంటే సందర్భం పైన ఏదైనా కథ, కొన్నేళ్ల క్రితం జరిగినటువంటి కథను గుర్తు తెచ్చుకొని దాని గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారా. మనం ఆ కథ వింటున్నప్పుడు అంతా మైమర్చిపోతాము, కానీ అసలు ఈ కథ ఎందుకు చెప్తున్నారు అనేది మనం ఆలోచిస్తాం అనమాట. అప్పుడు ఆమె అనేవారు, అయితే నేను ఏం చెప్తున్నానా మీకు అర్థమైందా అని అడుగుతూ ఉంటారు అనమాట. అంటే ఒక సంఘటన జరిగింది, దాంట్లోని
ఒకరు చాలా పెద్ద పొరపాటు చేశారు. అది పొరపాటు అనేది మాకు అర్థం అవ్వలేదు. To connect and to make అంటే to essential form. మనం జరిగిన విషయాన్ని కరెక్ట్ గా కనెక్ట్ చేసి సారవంతంగా చేయడం, సారాంశంలోకి తీసుకురావడం కూడా ఒక గంభీరత యొక్క చిహ్నం. So this is big things into small, making అంటే successful, పెద్ద పరిస్థితులు చిన్న పరిస్థితులుగా సారవంతంగా చేయటము, దాన్ని కనుమరుగు చేయడము, అందరినీ కూడా ఇముడ్చుకుంటూ వెళ్ళడము, ఇవన్నీ కూడా గంభీరత యొక్క చిహ్నాలు. ఇవన్నిటిని మన జీవితంలోనే ఉపయోగిస్తూ ఉండాలి. మనలోని ఉదాహరణ భావంగా అది మనం చూపించాలి. One more thing I was thinking, as I was saying it, that you don't think of how do mature people solve problems. మనము చాలా సార్లు గంభీర వ్యక్తులు, పరిపక్వ వ్యక్తులు ఎలాగా వాళ్ళ పరిస్థితుల్ని పోగొట్టుకుంటారు అనేది మనం ఎప్పుడు చెక్ చేసి చూడము. చాలా సార్లు మనకు ఒక ఈమెయిల్ రాకపోతేనే ఒక పరిస్థితిగా చూస్తూ ఉంటాము. కొన్నిసార్లు చాలా తొందరగా అన్నిటికీ సమాధానాలు తీసుకురావాలని అనుకుంటాము. ఎవరైనా నోరు మూయించేయాలి అనుకుంటాము. ఏదైనా మ్యాజిక్ గా జరిగిపోవాలి అని అనుకుంటూ ఉంటాము. కానీ గంభీరమైనటువంటి వ్యక్తి చాలా పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ తో ఉంటారు. వారు చాలా లాంగ్ టర్మ్ విషయాల్ని ఆలోచిస్తారు. అంటే ఎంతో కాలానికి పనికొచ్చే విధంగా దాన్ని ఆలోచిస్తారు. అసలు ఆ ప్రాబ్లం ఏంటి, దానికి కావాల్సిన ముందు చూపు అంతా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. దాన్ని ఎలా నివారించాలి, ఏదో అప్పటికప్పుడు ఏదో అంటే టెంపరీగా దాని సొల్యూషన్ తాగడం కాకుండా పర్మనెంట్ గా తీసుకురావడానికి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గురించి ప్రపంచం అంతా మాట్లాడుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఒక ఎజెండాగా చేయాలి. యునైటెడ్ నేషన్స్ లోని ఇది ఒక పెద్ద ఎజెండాగా ఉంది, చాలాగా ఉన్నది. ఎందుకంటే మనము పాలనాయుక్తంగా పనులు చేయలేదు, పాలనాయుక్తంగా కార్యాలు చేయలేదు. మనము ఎన్నో డెవలప్ చేసాము, టెక్నాలజీని డెవలప్ చేసాము, కానీ దాన్ని ఏ విధంగా సరిగ్గా ఉపయోగించుకోవాలనే దాని మీద మనము ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు. మన పూర్వీకులు అంటే ఎవరైతే ప్రపంచం గురించి ముందు చూపుగా ఆలోచించే వాళ్ళందరూ పూర్వీకులే అని అనుకోవచ్చు. అవన్నీ ప్రపంచం యొక్క ప్రాబ్లమ్స్. మనము అంటే ఆ సమాధానం కోసము వెంటనే వచ్చేయాలి అని ఆలోచించకుండా దాని ప్రశ్న లేదంటే ఆ పరిస్థితి యొక్క వేళ్ళ వరకు వెళ్ళి దానికి మందుని ఇవ్వడము. మనము మందుల గురించి మాట్లాడినప్పుడైతే, ఔషధాల గురించి మాట్లాడినప్పుడైతే ఎన్నోసార్లు మనం దానికోసం ఎన్నో ఎక్స్పెరిమెంట్లు, టెక్నాలజీలు చూసాము. కానీ మనము బాధని, నొప్పిని అయితే ఎప్పటికీ కూడా తొలగించలేకపోయాం. అది పెరుగుతూనే ఉంది, విస్తారం అవుతూనే ఉంది. ఒక అనారోగ్యం క్యూర్ అయిపోయినప్పటికీ కూడా మనం ఎన్నో చేసినప్పటికీ కూడా ఆ బాధ, ఆ భయము, ఆ నొప్పి నుంచి బయటికి రావడానికి మనం ఏది ఆలోచించలేదు. అంటే పాలనాయుక్తము అంటే ఆధ్యాత్మిక పాలన గురించి అనుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మికతయే సరైన పాలన అన్నమాట. ఎంతవరకు అయితే మనం ఆధ్యాత్మికంగా మనం ఆలోచించమో, ఆధ్యాత్మిక సూత్రాలని గుర్తించమో, ఆధ్యాత్మికంగా మనము అంటే మన
ఒరిజినల్ గా మనస్సుతోని అంటే కేవలం బుద్ధితో కాకుండా మనసుతో ఎప్పుడైతే స్వయం గురించి ఆధ్యాత్మికత గురించి అర్థం చేసుకోమో అప్పటి వరకు అంటే కొన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా సమయం పట్టచ్చు, చాలా పుస్తకాలు చదువుతాము, ఎన్నో జరుగుతూ ఉంటాయి. మనం ఒక థియరీని ఇంకో థియరీని మ్యాచ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాము, కానీ ప్రాక్టికల్ గా చూసినట్లయితే స్వయం ని ఆత్మగా చూసుకోవడము, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ లోకి వెళ్ళడం అనేది గంభీరత యొక్క చిహ్నం. ఎందుకంటే ఆత్మ గంభీరంగా ఎలా అవుతారు, అసలు పరిపక్వంగా ఎలాగవుతారు? మన శరీరము గంభీరంగా పరిపక్వంగా ఎలాగవుతారు, ఎలా పాలన ఇస్తాము అనేది తెలుసు, దాంట్లో ప్రేమ కూడా ఇమిడి ఉంది. కానీ ఆత్మ చైతన్య శక్తికి ఎలాగిస్తాం, అసలు అదేం అడుగుతుంది, దానికి ఏమి కావాలి, దానికి ఏం కావాలి అనేది, అసలు దానికి ఏం లోటు చేశాము అనేది మనం గుర్తించాలి. ఎందుకంటే ఆత్మలోని అన్ని గుణాలను నుంచి లోటు చేశాము. ఎందుకంటే ఆ గుణాలే వాటి యొక్క న్యూట్రియన్స్ అన్నమాట, వాటి యొక్క శక్తి అన్నమాట. ఎందుకంటే ఆత్మిక గుణాలు ప్రేమ, శాంతి ఇలాంటివి ఆత్మ యొక్క ఒరిజినల్ గుణాలు. వివేకము, జ్ఞానము, సైలెన్స్ ఇవే ఆత్మ యొక్క సత్యమైన గుణాలు. మరి ఈ గుణాలన్నీ ఆత్మకు తీసుకురాకపోతే, ఆత్మకు రుచి చూపించకపోతే అప్పుడు పరిపక్వంగా గంభీరంగా ఎలాగవుతాము? అన్నిటిని కరెక్ట్ ప్రపోర్షన్ లో కలిపి, అంటే శరీరంకి అన్ని అంటే ఏది కావాలో అవన్నీ సరైన పాలనలో ఇస్తాం కదా, అలాగే మనం ఎప్పుడైతే ఆహారాన్ని తీసుకుంటామో రక్తంగా మారుతూ ఉంటుంది, అప్పుడే కదా ఈ శరీరం యొక్క ఎముకలుగా రక్తంగా మారుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఆత్మలో కూడా ఆత్మ ప్రేమ ఆత్మకు ప్రేమ కావాల్సి ఉందనుకోండి, శాంతి కావాల్సి ఉందనుకోండి, కానీ మనం దానికి ప్రేమను శాంతిని ఇవ్వడానికి మనం సమయం కేటాయించకపోతే అప్పుడు ఆ ప్రేమ శాంతిని ఉపయోగించి ఇతరుల యొక్క మాట ఎప్పుడు వినగలుగుతుంది? ఎందుకంటే గంభీరంగా అవ్వాలి అంటే సహనం కావాలి, మరి ఆ సహనం ఉండాలి అంటే శాంతి ప్రేమ ఉండాలి. అంటే వినడం కూడా ఒక చాలా ముఖ్యమైనటువంటి గుణం, దానికి చాలా సహనం అవసరం ఉంటుంది, గంభీరత యొక్క చిహ్నంగా ఉంది. కానీ నేనే నాకు సహనం ఇచ్చేటువంటి గుణాలని ఉపయోగించకపోతే, అది ప్రేమ అవ్వచ్చు, శాంతి అవ్వచ్చు, అప్పుడు నా జీవితంలో దాన్ని ఎలాగ ఉపయోగించగలుగుతాను? నాలోని ఆల్రెడీ రెడీమేడ్ గా అది ఉన్నది అనేసి ఆ పరిస్థితుల్లోని నేను ఎలాగ ఉపయోగించగలుగుతాను? అందువలన maturity is really about గంభీరత, పరిపక్వత అంటే స్వయాన్ని ఉన్నతంగా ఆధ్యాత్మికంగా మలుచుకోవడం. ఆత్మకు ఏం కావాలో అది ఇవ్వడం కూడా ఒక గంభీరత. దీనిలోనే మెడిటేషన్ యొక్క ప్రాక్టీస్ వస్తుంది. మనము స్వీకరించడము, అనుభూతి చెందడము, అన్నింటినీ కూడా అక్నాలెడ్జ్ చేయడము, ఇవన్నీ కూడా గంభీరత యొక్క చిహ్నాలు. స్వయం యొక్క గుణాలను అంటే కనెక్ట్ అవ్వడం కూడా ఆధ్యాత్మికత యొక్క గంభీరత యొక్క చిహ్నం. It allows us to develop that గంభీరత స్వయాన్ని న్యాచురల్ గా డెవలప్ చేసుకోవడము నేర్పిస్తుంది. సత్యమైన ప్రేమ, సత్యమైనటువంటి శాంతిని అనుభూతి చెందడం నేర్పిస్తుంది. మనం వ్యర్థమైనటువంటి ఆలోచించకుండా మనం శాంతియుతంగా, లేదంటే అక్కడ శాంతిని ఎలా నెలకొల్పాలి అని ఆలోచించవచ్చు.
just a fixed మనం kind of solution. ఈ ఏదైనా పరిస్థితుల్లోని కేవలం టెంపరీగా దానికి సమాధానం చెప్తున్నామా లేదంటే You know, కంప్లీట్ గా దానికి సమాధానం పరుస్తున్నామా అనేది కూడా మనం చూస్తాం. for what is ఎందుకంటే beginning through the middle to the end, right? So I feel that అందువలన giving ourselves, you know, a fresh beginning. మనం ఒక ఫ్రెష్ బిగినింగ్ ఇవ్వడం కూడా ఒక గంభీరత యొక్క చిహ్నము. మనం చాలా సార్లు అనుకోవచ్చు మాకు ఇన్ని సంవత్సరాలు అంటే ఇంత ఎదిగాము ఇవన్నీ అనుకోవచ్చు, కానీ కొన్ని విషయాలు మనకు తెలియలేనప్పుడు మనకి ఎందుకు ఈ విషయం తెలియదు, ఇన్నాళ్ళలోని కూడా నాకు కొన్నిసార్లు దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ కూడా లేదు, అలాంటప్పుడు నేను ఎందుకు ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నతిగా అవ్వాలి అని అనుకోవచ్చు. కానీ మనందరినీ కూడా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఈ సమయం అనుసారంగా మనం అందరినీ కూడా ఒక న్యూ బిగినింగ్ కి రెడీగా ఉన్నాము, ఒక ఫ్రెష్ బిగినింగ్ కి రెడీగా ఉన్నాము. నన్ను నేను స్వయాన్ని సత్య స్వరూపంలో చూసుకోవడానికి చాలా ఉన్నాము. ఇదైతే ఇప్పుడు మనం అర్థం చేసుకొని దాన్ని మనం గుర్తిస్తున్నాం కూడా. మనం మన జీవితాన్ని and one of the things that attracts them is holistic aspect. కొన్నిసార్లు కొన్ని పరిస్థితుల్ని హ్యాండిల్ చేసేవారు, బాగా హ్యాండిల్ చేసేవారు వారు హోలిస్టిక్ విషయాల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. అది హెల్త్ కేర్, మెడికేషన్ ఇవన్నీ హోలిస్టిక్ గా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. కానీ హాలిస్టికల్ గా ఆలోచించడము అంటే ఆధ్యాత్మికంగా ఆలోచించడం. మనం నా సత్య స్వరూపం యొక్క లోతుల్లోకి వెళ్ళడం. అందువలన గంభీరత అంటే ఎవరైనా సాధించగలిగేది పరిపక్వత, గంభీరత. మనకి ఇప్పుడు ఆ ఛాన్స్ ఇవ్వకపోతే మనకి కేవలం ఒకే విధంగా ఆలోచించడం, ఒకే విధంగా చేయడము చేస్తాం. కొన్నిసార్లు అది ఉపయోగపడుతుంది, కొన్నిసార్లు అది ప్రొడక్టివ్ గా ఉంటది, కొన్నిసార్లు అది ఉండకపోవచ్చు. కానీ మనం మన పర్స్పెక్టివ్ ని మార్చాము, చూసేటువంటి విధాన్ని మార్చగానే దానిలోని ఉన్నటువంటి ఆధ్యాత్మికత మనకు అర్థమవుతుంది. అప్పుడు మనం కొత్త అవకాశాలకి తలుపు తెరుస్తున్నట్టుగా అవుతుంది, ద్వారాలు తెరుస్తున్నట్టుగా అవుతుంది. సో ఇప్పుడు కేవలం ఉన్నతంగా అవడం, ముందు చూపుతూ అంటే ఫిజికల్ గా మెచ్యూరిటీ గురించి మాత్రమే కాకుండా మనకు చాలా సార్లు అంటూ ఉంటారు, ఎంత అనుభూతుల్లోకి వెళ్తూ ఉంటామో, అనుభవాల్లోకి వెళ్తూ ఉంటామో అంత గంభీరంగా అవుతాము అని. ఎంతెంత ఎక్కువ వ్యక్తులతో మనం ఉంటూ ఉంటామో అంత గంభీరంగా అవుతూ ఉంటాము. కానీ ఆంతరికంగా మనం కానీ విషయాలని వివిధ విధాలుగా చూడాల్సిన అవసరం వచ్చినప్పుడు చూడకపోతే మనం ఎప్పటికీ కూడా గంభీరంగా అవగలము అని అనుకోలేము. అనేక వ్యక్తులు చాలా విషయాల్ని ట్రై చేస్తూ ఉన్నారు, కానీ మనం కొత్త నేను అంటే నా లోపల ఉన్నటువంటి కొత్త కోణాన్ని నేను వెతుక్కుంటూ ఉండాలి. Giving ourselves that second chance, new chance. మనకి ఎప్పుడు కూడా సెకండ్ ఛాన్స్ ఇచ్చుకోవాలి మనం. కొంతమంది అంటారు మనం ఎక్కువగా గంభీరంగా అయిపోతే, నేనే ఎప్పుడు పరిపక్వంగా అయిపోతే అంటే ఒక గ్రూప్ లో నేనే అలా ఉండాలి అంటే అప్పుడు అందరూ కూడా నా నుంచి అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటారు అని అనుకుంటారు. నాకైతే అలా కనిపించదు, ఎందుకంటే సత్యమైన గంభీరత అంటే ఇతరులు మన ద్వారా మనల్ని అనవసరంగా ఉపయోగించుకునే విధంగా మనము తయారవ్వం అన్నమాట.
అది మనస్ఫూర్తిగా హృదయపూర్వకంగా ఇచ్చేటువంటి విధానంగా అవుతుంది. దానివల్ల సత్యమైనటువంటి ఉపయోగాలు ఉంటాయి. own sense of fulfillment in life. మన లోపల ఎన్నో ప్రాప్తుల యొక్క అనుభూతులు పెరుగుతాయి. If there is a chance, to help someone, and you simply kind of, మనకి ఇతరులకి సహయోగం చేసేటువంటి ఛాన్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా your willingness to help or you're wanting to help మనము just because of your own సహయోగం చేయడానికి ఇవ్వడానికి మనం ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నట్లయితే, కుంచిత భావంతో ఉన్నట్లయితే కొన్నిసార్లు మనల్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటాము, కానీ దాంట్లో ఉన్నటువంటి లాభాలు, దాంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రయోజనాల్ని మీరు ఎప్పుడు కూడా చూడలేరు. step of, కానీ మీరు ఒక ధైర్యం యొక్క అడుగు వేసినట్లయితే, అది రిస్కీగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ధైర్యం యొక్క అడుగు ఉన్నట్లయితే in a specific way, and it does actually help that person. అది ఆ వ్యక్తికి చాలా సహాయపడుతుంది. మరియు Worth it, not because మనం చేసిన దానికి చాలా వర్త్ ఉన్నది, విలువ ఉన్నది అని మనకు అర్థమవుతుంది. you were compensated for it in some physical way, but just because of the feeling that you get instantly of being that person that is mature enough to understand the other one, to help the other one. So I think there's a lot of అందువలన implicit benefits that గంభీరత వలన ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయని నేను అనుకుంటున్నాను. so you don't even have to wait, for it to happen. అది జరగాలి దానికి కూడా మనం ఎదురు చూడాల్సిన అవసరం లేదు. మనం సంతృప్తిగా ఉన్నాం, సంతుష్టంగా ఉన్నట్లయితే అది ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది. అప్పుడు మనము ఒక ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉన్నాము అనేది మనకు అనుభూతి అవుతుంది. మీరు అన్ని విలువల గురించి చర్చించినప్పుడు మనము ఎంత ఆ విలువని ప్రాక్టీస్ చేస్తామో అంత మనకే ఉపయోగపడుతుంది అని మనం వినే ఉంటాము, మనం చూసే ఉంటాము. ఎందుకంటే అది ఎప్పుడు కూడా నాకు చెడుని ఇవ్వదు. నా యొక్క సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ని పెంచుతుంది అన్నమాట. నేను స్వయాన్ని ఎంతో గౌరవించుకుంటాను, నన్ను స్వయాన్ని ఎంతో ప్రేమించుకుంటాను. అందుకనేసి ఆ గౌరవ ప్రేమలతోని నాకు నేను సంపన్నంగా ఉంటే ఇతరులకి కూడా ఇవ్వగలుగుతాను. ఇంకా గంభీరత గురించి ఎన్నో విషయాలు చెప్పచ్చు. స్వయాన్ని చూసుకునేటువంటి ఒక విధానంగా కూడా చెప్పచ్చు. అది ఇతరుల నుంచి తీసుకునే దానికంటే నాలో లోపల నన్ను నేను చూసుకునే విధానం వరకే విధానంలోనే ఉంటుంది. And simply by using them for myself and simply by using them for others, మనం I become that soul, that person that everybody can look up to. మనం ఆ గుణాలని ఉపయోగించుకోవడం వల్ల ఇతరులని కూడా అలాగా చూడగలుగుతాం. That's who you go to in real times, those spiritually mature people. మనం ఆధ్యాత్మికంగా మెచ్యూర్డ్ గా ఉంటే మనం మన లోపలికే చూసుకుంటాం. So I'm going to stop and ఇక్కడికి నేను ఆపుతున్నాను. see if we have. Yeah, wonderful. So thank you so much. And థ్యాంక్ యూ సిస్టర్. speaking of questions, మీరు చెప్తున్నప్పుడు I'll just ask that చాలా ప్రశ్నలు చాట్ బాక్స్ లో వచ్చింది. మొదటి క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సిస్టర్ కళ చాలా గంభీరతగా ఉన్నారు, పరిపక్వంగా ఉన్నారు అని చెప్తూ వారు ఒక ప్రశ్న వేశారు. మనం పరిపక్వంగా గంభీరతలోకి రావడానికి ఎంతో కాలంగా ప్రయాస చేయవలసి ఉంటుందా అని అడుగుతున్నారు. అంటే నేను ఎక్కువ కాలం ఉండకుండా తక్కువ కాలంలోనే గంభీరంగా అవడానికి ఏమైనా టిప్స్ ఉన్నాయా అని అడుగుతున్నారు. మీరు ఎప్పుడైతే సమయం కొద్దిగా ఉన్నది అని గుర్తించారో అప్పుడే ఆ కొద్ది సమయంలో ఎన్నో చేయగలుగుతారు. మనం ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నప్పుడు ఆధ్యాత్మికత ఎప్పుడు సమయ పరిమితి లేనటువంటిది. ఇది కేవలం చాలా సమయం ఇవ్వడం గురించి కాదు.
అంటే there's growth in that too. మనం సమయం కేటాయించడం వల్ల దాంట్లోని మన ఉన్నతే జరుగుతుంది. Happen around you. ఎందుకంటే మన జీవితం సాకారం అవడం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నది. But I think కానీ there's an element of మనం ఒక అంశం ఆలోచించాలి. freedom, I think also from time స్వేచ్ఛ అనేటువంటి అంశం. not being spiritual or what మనం ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నప్పుడు మనకి స్వేచ్ఛ అనే అంశం పెరుగుతుంది. you work with the power of consciousness, your own మనము ఆంతరికమైనటువంటి శక్తి మన బుద్ధి వివేకంతో పనిచేస్తూ ఉంటాం. as you want. మన చేతనంని ఎంత వీలైతే అంత పెంచగలుగుతాము. అందువల్ల సమయం పరిమితి ఉండొచ్చు, Just closing in. అది But with ఒక అంశంగా ఉండొచ్చు. కానీ ఆ కొద్ది సమయంలోనే your awareness of who you are మీ సత్య స్వరూపానికి, మీ సత్య గుణాలకి, for yourself, మీ సత్యమైనటువంటి లక్ష్యానికి you know, మీరు ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నారు, how వీటన్నింటికి కూడా భగవంతుడు మిమ్మల్ని ఎలా చూసుకుంటున్నారు, you can ask yourself వాటన్నింటినీ మనం స్వయాన్ని ప్రశ్నించుకుంటూ these answers, వాటన్నింటికి they come to you. They don't జవాబులు మనకి వచ్చినప్పుడు droplets even sometimes. అవి కేవలం చిన్న బిందువులుగా రావు, Shower of experience. ఒక పెద్ద అనుభూతిగా వస్తాయి అన్నమాట. Fill your inside and outside మన with a lot అంటే బాహ్యమైనటువంటి లేదంటే ఆంతరికమైనటువంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా నింపేస్తాయి అన్నమాట. అందువల్ల సమయం చాలా చిన్న అంశము, time, you know, ఫ్యాక్టర్. in life. ఎందుకంటే చిన్న సమయం Feel consciousness is more powerful. చేతనం అనేది చాలా శక్తివంతమైనది అని నేను భావిస్తున్నాను. Time a different value. It మనము gives you consciousness. సమయానికి వేరే అర్థం చెప్పొచ్చు మనం కాన్షియస్నెస్ ని పెంచితే కనుక. So I think it's a youngster who's asking that I am very afraid of being in the company of mature people because I నాకు find గంభీరంగా పరిపక్వంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులతోని ఉండాలి అంటే నాకు చాలా భయం వేస్తది. వాళ్ళు చాలా రిజర్వ్ గా ఉంటారు, వారు బోరింగ్ గా ఉంటారు, వారు చాలా ఇన్సెన్సిటివ్ గా ఉంటారు. అప్పుడు నేను ఏం చెయ్యాలి అని, నాకు అంత గంభీరంగా ఉండాలి అని అనుకోవట్లేదు. బ్రహ్మకుమారిస్ లోని కొంతమంది టీచర్స్ టీచింగ్స్ లో చెప్తూ ఉంటారు, మీరు ఉత్సాహంగానూ ఉండాలి మరియు గంభీరంగా ఉండడం, రెండింటి యొక్క బ్యాలెన్స్ ఉండాలి అని. మీరు దీనిపైన ఏమైనా అభిప్రాయం చెప్పాలనుకుంటున్నారా? So yeah, it's an interesting observation. ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది అబ్జర్వేషన్. When we say the word mature, we మనం గంభీరత అని అనగానే thinking about maturity in physical age, in terms of మనము ఫిజికల్ ఏజ్, experience. ఫిజికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో Yes, you know, with time, గురించి ఆలోచిస్తున్నాము. you do కానీ సమయం అనుసారంగా know it all. మీ ఎదుగుతున్నాము, మనకు అందరికీ తెలుసు, మాకు అన్నీ తెలుసు అనే భావంతోనే మనం ఉండొచ్చు. Subdued energy, so to speak. మనం మనం ఎక్సైటెడ్ గా ఉండము, మనం ఎక్స్ప్రెస్ గా ఉండము. కానీ But I think it's a wrong expression of కానీ ఇది గంభీరత యొక్క రాంగ్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఎందుకంటే a spiritually mature person. ఆధ్యాత్మికంగా గంభీరంగా పరిపక్వంగా ఉన్నవారు ఎప్పుడు వారు అన్ని చూసే ఉంటారు కాబట్టి వారి జీవితంలో What is right, what is wrong. వారికి కేవలం తప్పొప్పుల గురించి తెలియడం మాత్రమే కాదు, Try to వారు సరైన మార్గంలో వెళ్ళడంతో పాటుగా integrate with the rest of the world. ప్రపంచంతోని విలీనమైపోతారు. Make a practical impact, you know, on the people. ప్రపంచం పైన Whether it is young people or old people. వారి ప్రాక్టికల్ గా ఒక ఉదాహరణగా మారుతారు, Actually, yeah, lightness. వారి ప్రభావం చూపిస్తారు. I feel, you know, real maturity. You know, there would be a lightness in their behavior, light-hearted. వారు చాలా తేలికగా ఉంటారు, చాలా విశాల హృదయంతో ఉంటారు. వాళ్ళు And actually learn to become light, but also వాళ్ళు ఆ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ద్వారా చాలా లైట్ గా అయిపోతూ ఉంటారు. maybe because they'd have so much experience, they would want ఎందుకంటే వారిలో అంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండడం వల్ల వారు చాలా తేలిగ్గా దాన్ని people like that అందిస్తూ ఉంటారు అందరికీ కూడా. who don't నాకు అలాంటి వ్యక్తులు చాలా మంది తెలుసు. 95, 80, whatever plus mature.
mature, they don't come across as the old serious. వారికి ఎంతో ఫిజికల్ ఏజ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా 90-95 ఏళ్ళు ఉన్నప్పటికీ కూడా వారు సంకుచితంగా ఉండరు. యంగ్ పీపుల్ తో నడుస్తూ తిరుగుతూ ఉంటారు. వారు చాలా ఉల్లాస ఉత్సాహాలతో ఉంటారు. వారిలో ఆ ఉత్సాహం లేకపోయినప్పటికీ ఇతర ఉత్సాహం ఉన్నటువంటి పిల్లల్ని చూస్తూ ఉంటారు. అయినా అది ప్రతిదీ ఒక పర్సనల్ విషయం అయి ఉండొచ్చు. I think it may be like an unconscious bias, but because there are many people like that, what the person has అంటే described. గంభీరంగా ఉంటూ కూడా చాలా ఉత్సాహంగా ఉండేవారు చాలా మంది ఉన్నారు. చాలా వ్యక్తులు ఉన్నవారు. ఆధ్యాత్మికంగా చూసుకుంటే గంభీరత యొక్క అంశమే వేరుగా ఉంటుంది. వారు చాలా సరళమైన హృదయంతో ఉంటారు. Which about spiritual maturity, there's a question that can Sister Kala explain on how emotional maturity is important for spiritual growth. ఎమోషనల్ మెచ్యూరిటీ ఆధ్యాత్మికమైన ఉన్నతి కోసం ఎలాగా ఉపయోగపడుతుంది అనేది ప్రశ్న. మనము ఎమోషన్స్ అనేది చాలా అవసరము మనకి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఉన్నతి కోసము. అయితే ఎమోషనల్ మెచ్యూరిటీ ముందు వస్తుందా లేదంటే ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి ముందు వస్తుందా అనేది నాకు తెలియదు. కొన్నిసార్లు ఇది ముందు ఉండొచ్చు, కొన్నిసార్లు అది ముందు ఉండొచ్చు. మనం ఒక్కొక్కసారి చాలా మన ఎమోషన్స్ ని అర్థం చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే అప్పుడు మన పాజిటివ్ ఎమోషన్స్ యొక్క సైకాలజీని అర్థం చేసుకోగలుగుతాము. దాని యొక్క అనుభూతుల్ని కూడా అర్థం చేసుకోగలుగుతాము. అప్పుడు మనకి ఎమోషనల్ స్ట్రెంగ్త్ ఇస్తుంది. ఈ రెండు చాలా కనెక్టివ్ గా ఉన్నాయి. The emotional is definitely a reflection of the spiritual. అంటే ఎమోషన్స్ అనేవి ఆధ్యాత్మికతతోని చాలా కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. మనం దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే అంటే మన ఎమోషన్స్ ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే కొన్ని విషయాల్లోని మనకు అంగీకార భావం రావాలి అని అంటే మనన చింతన ద్వారా కానీ ఇంకేదైనా విషయం ద్వారా కానీ వారు చాలా పరిపక్వంగా చాలా గంభీరంగా స్టేబుల్ గా ఉండాలి, అచలంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచంలో అనేక వ్యక్తులు అనేక విషయాల మధ్యలో ఉన్నాం. దీని అంతటికీ కూడా ఒక ఆధ్యాత్మికమైనటువంటిది ఏదైనా అవసరం. అది నాకు అనిపిస్తుంది. ఇంకొక ప్రశ్న, నేను చాలా గంభీరమైనటువంటి వ్యక్తులు నా చుట్టూ చాలా ఇమ్మెచ్యూర్ గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నారు. అలాంటి వారికి సహయోగం ఎలా చేయగలుగుతాం? The example that comes to mind is నాకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ గుర్తొస్తుంది. Of course, I once saw a little child, ఒక చిన్న పాపని నేను చూశాను. coming and pulling at the grandmother's hair. ఆమె నానమ్మ యొక్క జుట్టుని లాగుతూ ఉందన్నమాట. అది చిన్న పాప, వాళ్ళు తన నానమ్మ జుట్టు లాగుతుంది. నేను అదంతా చూస్తూ ఉన్నాను. అయితే ఆ నానమ్మ గారు చాలా అప్సెట్ అయిపోయారు అనమాట. ఎందుకంటే చిన్న పాప కదా, చిన్న పాప ఆడుతూ అల్లరి చేస్తూ ఉంది. అలాగా మనం కూడా అలా ఇమ్మెచ్యూర్ పీపుల్ తో ఎలా డీల్ చేస్తాము అంటే ఫస్ట్ మీరు అప్సెట్ అవ్వకూడదు. ఎందుకంటే వారి యొక్క మేకప్ లోని ఏదో ఆ సమయంలో సరిగ్గా లేదు. అది అంటే వాళ్ళలోని ఆ ఇమ్మెచ్యూరిటీ ఉన్నది. మనకు తెలుసు ఆ వ్యక్తి ఇమ్మెచ్యూర్ గా ఉన్నారు అని. కానీ ఆ వ్యక్తి దేన్ని ఆశిస్తున్నారు? వాళ్ళు నేను అప్సెట్ అవ్వాలి అని చూస్తున్నారా? వాళ్ళు అటెన్షన్ కోరుకుంటున్నారా? వారు గౌరవాన్ని కోరుకుంటున్నారా? ఇమ్మెచ్యూరిటీ అంటే
needing some kind of a neediness. ఏదో ఒక అవసరం కొద్దీ ఏదో ఒకటి ఆశించడం అని అర్థం. Something and they want all the time to be said, oh, you did great, you'd appreciate. ఎవరైనా ఒక విషయం చాలా మంచిగా చేసి నువ్వు బాగా చేస్తావు అని అలాంటివంటి భావన అంటే అందరూ చెప్పాలి, నన్ను అభినందించాలి అనుకోవడం ఇమ్మెచ్యూరిటీకి గుర్తు. ఇలాంటి వారు ఇలాంటి కొన్నిసార్లు మనం సీనియర్స్ చూస్తాము, వారితో అలాగే వ్యవహరిస్తారు. వారిలో ఉన్నటువంటి సత్యమైనటువంటి క్వాలిటీని చూస్తారు అన్నమాట. ఆ సత్యమైన క్వాలిటీతోని వాళ్ళకి అలాంటి పాలన ఇస్తూ ఉంటారు. కేవలం బాహ్యంగా అభినందించడం కాదు, కానీ ఆ ఆత్మలో ఉన్నటువంటి క్వాలిటీతోని అభినందిస్తారు. అంటే వాళ్ళు చాలా యాక్యురేట్ గా ఉండొచ్చు, వాళ్ళు దృఢంగా ఉండొచ్చు. వారిని ఒక ఆత్మీక భావంతోని వారు చూస్తూ ఉంటారు. అది ఆంతరికమైనటువంటి శ్రమ. ప్రతి వ్యక్తికి ఒక ఆత్మ విశ్వాసం ఉంటుంది, సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది అని అర్థం చేసుకోవడం. కొన్నిసార్లు సెల్ఫ్ లవ్ కూడా ఉంటుంది, వారికి సెల్ఫ్ లవ్ ఉండకపోవచ్చు. అలాంటి వారికి మనం ప్రేమని ఇవ్వాలి. అసలు ఆత్మకి ఏం ఆశిస్తుంది అనేది మనం తెలుసుకోవాలి, దాంతో నింపాలి ఆ ఆత్మని. చాలా సార్లు కానీ కొన్నిసార్లు మనం ఆశించడం కూడా మొదలు పెడతాం. మనం కంపేర్ చేసుకుంటూ మనలో మనం ఒక యుద్ధంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. కానీ అప్పుడు ఆ ఆత్మని ఒక ఆత్మగా చూస్తూ ఉన్నట్లయితే, ఆ ఆత్మకి ఏదో కావాలి అనే ఆధారంతో చూస్తూ ఉన్నట్లయితే, ఆ ఆత్మను అలా చూడడం వలన ఒక మధురమైన విషయాలు మాట్లాడటము, ఎప్పుడు రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండడము వారికి అప్పుడు అర్థమైపోతూ ఉంటుంది. సిస్టర్ కళ ఇంకొక 10 minutes లోనే లీవ్ అయిపోతారు. ఒక క్వశ్చన్ ఉంది, ఫిజికల్ మెచ్యూరిటీ గురించి మాట్లాడుతుంది. ఎవరైతే క్రానిక్ డిజీజెస్ ఉన్నటువంటి పిల్లలతోని మనం డీల్ చేస్తున్నప్పుడు డయాలిసిస్ అలాంటి వాటిని చాలా నొప్పితో బాధతో ఉంటారు. అప్పుడు పిల్లలు యొక్క తల్లిదండ్రులు వచ్చి అంటారు, ఇంక వీళ్ళు ఏడవట్లేదు, వీళ్ళు భయపడట్లేదు, వీళ్ళు ధైర్యంగా ఉన్నారు అనేసి. అంటే వారు ముందుగానే గంభీరంగా పరిపక్వంగా అయిపోయారు. అంటే ఇది బాధ నొప్పితో వచ్చినటువంటి గంభీరత కాబట్టి అది మంచిదేనా? అంటే ఆ బాధతో వాళ్ళు గంభీరంగా అయిపోయారా, లేదంటే వాళ్ళలోనే ఆ గుణం ఉండడం వల్ల అయ్యారా? ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రశ్న. ఈ బాధ, ఈ నొప్పి మనల్ని గంభీరంగా అవడానికి ఉపయోగపడుతుంది, లేదా దీన్ని ఎలా చెప్పాలి, గంభీరతతోని సహనం అనేది చాలా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. కానీ సహనంతో పాటు కొన్ని అంశాలలోని సహనం ఇంకా ఎక్కువ పెరిగిపోతుంది, వారిని కొన్ని విషయాలలోని ప్రిపేర్ చేసేస్తుంది. ఇంకా జీవితంలో జరిగేటువంటి అనేక విషయాల కోసం ప్రిపేర్ చేసేస్తుంది. ఇది మంచి ప్రిపరేషనే, కానీ ఎప్పుడు ఆ బాధతోని, భయంతోని, లేదంటే నొప్పితోనే ఆ ప్రిపరేషన్ జరగాలని లేదు.
we are not only able to tolerate, the pain and suffering that is coming to us, but we are also able to కొన్నిసార్లు ఆ బాధని నొప్పిని మనం భరించాల్సిన అవసరం లేకుండా కూడా మనం ఇతరులకి కూడా దాన్ని అంటే దాంట్లోకి తీసుకెళ్లకుండా మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది. మనం ఒక రోల్ మోడల్ గా కూడా ఉండడానికి ఉంటుంది. But I think there is a కానీ step beyond that for that ultimate maturity. ఆ గంభీరత వెనకాల ఒక అడుగు ఉంది. ఆ అడుగు ఏంటంటే నీ జీవితం కేవలం నొప్పి, బాధ, భయం అనే కాదు, మనం సంతోషంగా కూడా ఉండొచ్చు. So I think that's what spirituality actually brings in. సంతోషంగా ఉండడమే అంటే ఆధ్యాత్మికత నేర్పిస్తుంది. ఆ బాధని, భయాన్ని కూడా వివేకం లేని కారణంగా, జ్ఞానం లేని కారణంగా ఉంది. మనం దాన్ని కూడా స్వీకరించి ఫ్యూచర్ లో జరిగేటువంటి నొప్పి, బాధని ప్రివెంట్ చేయగలుగుతాం. నేను ఎలాగైతే బహుకాలం యొక్క సహనం గురించి చెప్తూ ఉన్నాను కదా, మనం అసలు దాన్ని ఫేస్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా రాని పరిస్థితిగా తయారు చేసుకుంటాం. కానీ జనరల్ గా చూస్తే ఆ నొప్పి, బాధ మనల్ని ప్రిపేర్ చేస్తుంది, ఇంకా ముందుకి మంచి జరగడం కోసం ప్రిపేర్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు సమయం పూర్తి అవుతుంది కదా, ఇప్పుడు సిస్టర్ క్లౌడియా, సిస్టర్ కళా, మీకు క్వశ్చన్స్ చాలా ఓపికతోని విన్నారు. ఇప్పుడు సిస్టర్ క్లౌడియా ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ ఇస్తారు. మీ నుంచి వినడం చాలా అద్భుతంగా ఉన్నది. మేము ఎన్నో క్వాలిటీస్ గురించి విన్నాము, ఎన్నో గుణాల గురించి విన్నాము. మీ ఆధ్యాత్మిక ద్వారా మనం ఎదుగుతూ ఉండాలి. నేను చాలా పాయింట్స్ అయితే మెచ్యూరిటీ అంటే గంభీరత యొక్క పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, చాలా విషయాలు మీరు చెప్పినవి నాకు ఇప్పటి వరకు ఇవి గంభీరతలో వస్తాయని కూడా కొన్ని తెలియని విషయాలు ఉన్నాయి. మీరు క్షమాభావం గురించి, అందరినీ కలుపుకుంటూ ఉండడం గురించి ఇవన్నీ చెప్పారు, పాలన ఇవ్వడం గురించి చెప్పారు. ఇవన్నీ కూడా గంభీరతలో వస్తాయి అనేటువంటి విషయం ఇప్పటి వరకు నాకు కరెక్ట్ తెలియదు. నేను చాలా నేర్చుకున్నాను. ఇది మన జీవితం అంటే ఆధ్యాత్మిక జీవితం ద్వారా ఇతరులకి ప్రభావం వచ్చేలాగా చేయాలి అనేది కూడా మీరు నాకు చెప్పారు. కేవలం ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అంటే ఫిజికల్ గా, స్పిరిచువల్ గా ఉన్నటువంటి పెయిన్ ని బయటికి తీసుకురావడానికి గంభీరత ఉపయోగిస్తుందని చెప్పారు. మళ్ళీ మీరు ఇలాగే మళ్ళీ కలుస్తారని ఆశిస్తున్నాము. ఇది చాలా మంచి టాపిక్, నాకు ఈ చాలా మంచిగా ఇష్టమైనటువంటి క్వాలిటీ. Sister Kala leaves, if you can just do a little bit of meditation. మనం ఇప్పుడు మెడిటేషన్ చేద్దాము. Sitting quietly, చాలా ప్రశాంతంగా కూర్చొని, having listened to such beautiful మనం concepts, చాలా మంచి విషయాలను వింటూ about how the soul matures, ఆత్మ యొక్క గంభీరత, పరిపక్వత గురించి వింటూ నేను ఎలాగ పరిపక్వంగా అవ్వాలి అని ఆలోచిస్తూ నా కోసం నేను సమయాన్ని కేటాయిస్తున్నాను. to listen to myself, స్వయం యొక్క ఆలోచనని
నేను వింటున్నాను. will make my soul happy. నేను ఆంతరికంగా, ఆత్మికంగా సంతోషంగా ఎలా ఉండాలి, ఎలా ఉండగలను? Ultimately, at the end of the day, what do I look for? నేను అసలు ఏం ఆశిస్తున్నాను? For my fulfillment. సంపన్నంగా ఉండడం కోసం ఏం ఆశిస్తున్నాను? It is my own sense of who I am. నేనెవరిని? నా సత్య పరిచయం ఏంటి? And what I do. నేనేం చేస్తున్నాను? And for this, దాని కొరకు I look up to the one source. నేను ఆ పరమాత్ముని వైపు, The source of all virtues, values. సర్వగుణాల సాగరుడైనటువంటి ఆ పరమాత్ముని వైపు. And I, as an individual నేను person, soul, ఒక ఉన్నతమైన ఆత్మగా fill myself, replenish myself నన్ను నేను with the peace, శాంతితోని, the love, ప్రేమతో, the respect, గౌరవంతో, all from that one source. ఆ పరమాత్ముని నుండి నింపుకుంటున్నాను. And as I do this, my heart, నేను ఇది చేయగానే నా హృదయం విశాలంగా అవుతూ ఉంది. my vision broadens. నా దృష్టి విశాలంగా అవుతూ ఉంది. My intellect sees things I couldn't see బుద్ధి before. చాలా వివేకంగా చూస్తూ ఉంది, అంటే విషయాలను చాలా ఉన్నతంగా వివేకంగా చూస్తుంది. And I'm ready to embrace life in its full. జీవితాన్ని స్వీకరించడం, జీవితాన్ని సంపన్నంగా స్వీకరిస్తున్నాను. From this place of embracing, giving. Om Shanti. So thank you once again. And before all of us bid goodbye to Sister Kala, if I can request Sister Anu to please quickly take the photograph request, because they always want photographs with the seniors. So I'm getting quite a few minutes. If you can just, open your video. Yeah, over to you, Sister Anu. Just click me so that Sister Kala Sure, can leave in. Now, Just half a minute, Sister. Thank you. Done? I got it. Thank so much. Thank you. Thanks a lot for everyone. Thank you, Didi. Om Shanti. Thank you. And over to you, Sister Anu, for the announcements. I'll be sharing the screen and you can just. So చెప్తున్నాము. Yes. you can go ahead. Yeah. Well, thank you, Manoj brother. So as always, we'll have after 1 week our workshop on ఒక వర్క్ షాప్, మెచ్యూరిటీ అనే మీద వర్క్ షాప్
ఫస్ట్ అవర్ లోనే ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉంటాయి. సెకండ్ అవర్ లోనే ఇన్సైట్ఫుల్ టాక్ అండ్ మెడిటేషన్ ఉంటుంది. Meditation on maturity. So Saturday 10th of February. సాటర్డే 10th February As always, 6:15 a.m. West Coast US Canada, 7:45 India time. 6:15 AM West Coast Canada, 7:45 India time. Episode 84. Next episode 84 is on adjustment. adjustment, samanjasata. In Hindi, and for that we'll have Sister Sudha. దానికి సిస్టర్ సుధా Russia, ఉంటారు. she is the general director. మాస్కో రష్యా జనరల్ డైరెక్టర్ బ్రహ్మకుమారిస్. Same time, that's 17th 2 weeks తర్వాత ఇదే సమయం పైన జరుగుతూ ఉంటుంది. 15 p.m. 8:15 PM ఇండియా టైంకి నడుస్తుంది. Yeah, I'll receive our invitations further. So మనకి check us out. ఏవైనా వెబ్సైట్స్ websites లోని కనిపించొచ్చు. All these videos in ఈ all వీడియోస్ languages you'll find ఈ on లాంగ్వేజెస్ లో ఉన్నటువంటి ప్రతి వీడియో కూడా ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ లోని ఈ ప్లేలిస్ట్ లింక్ లో కూడా ఉంటాయి. and we'll see you around in the next sessions. Thank you. అందరినీ కూడా మళ్ళీ కలుద్దాము. So thank you so much, all of you. And as we bid goodbye, I want to play some soft music as they leave. Sure. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, find there's no need to cry. In this place, feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Hear the world, get a better place for you. Time and rest. You gotta start. You want to know why? There's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. We try, shall see this bliss we cannot feel. There are dreams, stop existing and start living. Let fills little ways, nothing left for us growing. Make a better world. Make a better world. Hear the words. Make it a better world. Are you on? It's time and fix. Sleeping where we feel a joyful face. And the world people where we shine again grace. And my keeps straying. Spirit crucified and soul. It's plain to see this one's heaven ringing. Fly so high that our spirits never die. My heart, feel you, my brother. Create a world, no fear. Together we'll cry happy tears. See the nations turn their swords into plowshares. We could bring we get there if you care enough. Make a little space to make a place. Hear the word. Get a breath. Prince,
You